ফার্টিলাইজার এখানে অ্যাপ্লাই করি সেটা এখানে বলা আছে for growth, development, and high yield, an adequate amount of fertilizer should be applied in proper zone of plant roots in the soil. এখানেই the growth, development, high yield এর জন্য adequate amount of fertilizer আমরা অ্যাপ্লাই করি proper root zone. এই যে proper root zone পাইতে গেলেই এক হলো রাইসের জন্য সারফেসে দিলে proper root zone হয়। আবার ধরো হুইট বা সরি জুট, এটা একটু রুট জোন বেশি 30 সেন্টিমিটার, এখানে অন্তত 10 সেন্টিমিটার নিচে 15 সেন্টিমিটার নিচে দিতে হয়। রাইসের জন্য অনেক সময় আমাদের এরকম ক্যাপসুল ফার্টিলাইজার অ্যাপ্লাই করতে হয়, ইউরিয়া যেটা বলে থাকি, একটু 5-10 সেন্টিমিটার নিচে। এটাকে আমরা তখন বলবো প্লেসমেন্ট। নর্মালি ব্রডকাস্ট এটা একটা বিভিন্ন মেথড আমরা দেখবো, সেটা হলো ফার্টিলাইজার। তো কেন আমরা ফার্টিলাইজার অ্যাপ্লাই করি? I repeat, for growth and development, and high yield, an adequate amount of fertilizer should be applied in proper zone of plant roots in the soil. This application of fertilizer in relation to plant need is called fertilizer. Planted দরকারের জন্য আমরা দেই, সেটা হলো fertilizer placement decisions involve intimate knowledge of crop growth and soil characteristics, whose interactions determine nutrient availability. এই যে ফার্টিলাইজার প্লেসমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আমাদের জ্ঞান দরকার, সেটা হলো ক্রপ গ্রোথ কিভাবে এবং সয়েল ক্যারেক্টারিস্টিক। এর মধ্যে দিয়ে যে আমরা এই যে বিভিন্ন ফ্যাক্টর বলে আসছি না আগে, এই নলেজ গুলি এখন দরকার আমাদের প্লেসমেন্ট। এখন আসছি, why are we using fertilizer? কেন আমরা ফার্টিলাইজার ইউজ করি? কথা সিম্পল জাস্ট করে লেখার মতো। We apply or use fertilizers for the following reasons. Fertilizers are used for the maintenance of soil productivity in relation to the demand of crops, that is soil fertility, and could not be a limiting factor in crop production when adequate fertilizers will be used. এখানে কেন প্রোডাক্টিভিটি মেইনটেইন ফার্টিলাইজার যখন ফার্টিলিটি থাকবে, লিমিটিং না হয়, কোনো হ্যাম্পার না হচ্ছে। অপটিমাম নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই, ফার্টিলাইজার আমরা কেন ইউজ করি? প্রথমত মেইনটেনেন্স অফ সয়েল প্রোডাক্টিভিটি, অপটিমাম নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই, প্ল্যান্ট নিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সিজ ওভারকাম করার জন্য, কারেকশন অফ প্ল্যান্ট নিউট্রিয়েন্ট, কারেক্ট নন প্ল্যান্ট নিউট্রিয়েন্ট ডেফিসিয়েন্সি, এজন্য ফার্টিলাইজার আমরা ইউজ করি। Provide high levels of nutrients that aid plants that is withstand stress condition, গাছ যাতে স্ট্রেস কন্ডিশন দাঁড়ায় থাকতে পারে, সেজন্য ফার্টিলাইজার দিয়ে আমরা হেলদি বানাই। To maintain optimum soil fertility conditions and to improve crop quality, এই কারণে আমরা সাধারণত ফার্টিলাইজার ইউজ করে থাকি। Crops are fertilized to supply the nutrients that are not present in sufficient as per need. Purpose of an adequate fertilization is to supply year and year out of amounts of fertilizers that will result in a sustained maximum return. Hence, most efficient use of fertilizer and other. এগুলো আমরা যে ক্রপকে বাঁচায় রাখি বিভিন্ন সময় বছরের পর বছর ফার্টিলাইজার দেয়, যে এফিশিয়েন্ট ইউজ এবং ইনপুটস দিতে হয়। This means most efficient use of fertilizers and their inputs. এই যে গাছপালা ঠিক রাখতে, ফসল এগুলো পাইতে বছর পর বছর ইউজ করতে, এগুলো এরপরে রিজনস অফ ইম্পর্টেন্স অফ ফার্টিলাইজার প্লেসমেন্ট। এখানে একটা রিজনস অফ ইম্পর্টেন্স এটা আবার কারণ ফার্টিলাইজার প্লেসমেন্ট। এখানে এসে কি বলা, fertilizer placement is important in the efficient use of fertilizers in relation to plant. The placement is important for the following reasons. The reason, efficient use of nutrients from plant emergence to maturity. The efficient use of nutrients from plant emergency মানে গাছের জন্ম থেকে একদম ম্যাচুরিটি পর্যন্ত efficient use যাতে হয় সেজন্য আমরা vigorous seedling growth, that is early growth stress. Early growth কোনো স্ট্রেস দেওয়া যাবে না, vigorous seedling growth থাকতে হবে, is essential for obtaining the desired yield potential and maximizing profitability. This is related to continued nutrition. Merely applying fertilizer does not ensure that it will be taken up by the plants. It is usually important to place some of the fertilizers where it will intercept the roots. এখানে আমরা প্রথমে চাই যে গাছ সিডলিং ইমার্জেন্সি অবস্থায় খুব ভিগোরাস সিডলিং হোক, এটা এই জন্য নিউট্রিয়েন্ট থাকতে হবে।
এটাই হলো ম্যাক্সিমাম কন্ডিশন এটা। এবং এর সাথে ম্যাচুরিটি পর্যন্ত নিউট্রিয়েন্ট যখন যা প্রয়োজন সেভাবে আমাদের অ্যাপ্লাই করে যেতে হবে। এটা এই জন্য এগুলো ইম্পর্টেন্ট। ইট ইজ ইউজুয়ালি ইম্পর্টেন্ট টু প্লেস সাম অফ দ্য ফার্টিলাইজার্স হোয়ার ইট উইল ইন্টারসেক্ট দ্য রুটস। এখন ওই প্লেসমেন্টের মধ্যে এমন ভাবে আমাদের প্লেস করতে হবে নিউট্রিয়েন্ট গুলি যে রুটের কাছাকাছি থাকে। তা তোমাদের আমরা আগে বলছি যে এই যে প্লান্ট ফার্টিলাইজার নেওয়ার জন্য ময়েশ্চার থাকতে হবে। চশমা সেই কোথায়? ময়েশ্চারটা এমন কাছাকাছি রুটে থাকতে হবে 1/8 ইঞ্চ, 1/4 টু 1/8 ইঞ্চ। পোলাপান আমার এই চোখ খোলায়। ডিফারেন্সে মানে নিউট্রিয়েন্ট সলিউশনটা থাকলে গাছ নিতে পারবে। হ্যাঁ, তাহলে প্রথম কথা হলো এফিসিয়েন্ট ইউজ অফ নিউট্রিয়েন্ট ফ্রম প্লান্ট এমার্জেন্সি ম্যাচুরিটি। দ্বিতীয় হলো প্রিভেনশন অফ সল্ট ইনজুরি টু সিডলিং। ঠিক আছে, সল্ট ইনজুরি যাতে করে না হয় সেজন্য কি করা? Soluble NPK or other salts close to the seed may be harmful, although potential for salt injury depends on fertilizer source. Low sensitivity to salts. In general, there should be some fertilizer-free solution between seed and the fertilizer pan, especially for sensitive crops. এখানে বলছে কি যে আমরা সল্ট ইনজুরি, যখন আমরা ইউরিয়া দিলাম যদি খুব বেশি কনসেন্ট্রেশন হয়ে যায় তখন সেটা ইনজুরি আসলে সেটা আরো ক্ষতি করবে। তাহলে করণীয় কি? ইন জেনারেল দেয়ার শুড বি সাম ফার্টিলাইজার ফ্রি সয়েল বিটুইন দ্য সিড এন্ড দ্য ফার্টিলাইজার ব্যান্ড। মানে তাহলে ফার্টিলাইজার এমন ভাবে দিবে এবং গাছের মধ্যে ঢেলে না দিয়ে গাছের চারদিকে ছোট ছোট ব্যান্ড থাকবে যেখানে শুধু সয়েল থাকবে, ওর মধ্যে ফার্টিলাইজার না দিয়ে একটু দূরে। হ্যাঁ, এই কথাটা বলা যাতে করে সল্ট ইনজুরি না হয়। আমরা সল্ট ইনটেক্স দেখবো, সল্ট ইনজুরি কিভাবে হয় এর জন্য পরবর্তীতে আমরা ফিগার দিয়ে বললাম সল্ট ইনজুরি দেখবো। এখন যেটা বুঝিয়ে দিলাম যে একবারে গাছের সাথে সাথে গাছ বেশি না দিয়ে একটু ডিস্টেন্স রাখা, 1 সেন্টিমিটার 2 সেন্টিমিটার দূরে হলেও ফার্টিলাইজার দিতে হবে। দেন ওইটাকে কন্টিনিউশন কনভেনিয়েন্স টু গ্রোয়ার। রিজনটা কি? রিজন ইম্পর্টেন্ট, যেটা কন্টিনিউ। হ্যাঁ, গ্রোয়ারের জন্য সুবিধাজনক কি? Timelines of all crop management factors is essential for obtaining the desired yield potential maximum crop. Timeline এবং desired yield potential টাইমলাইনটা কি? ধর রাইস গ্রো করবে, ম্যাচুরিটি আসতে 3 থেকে 4 থেকে 5 মাস সময় লাগবে। এখন তোমাকে দেখতে হবে কোন স্টেজে ফার্টিলাইজার দিতে হবে। আর্লি স্টেজ একটু আগে বললাম ভিগরাস সিডলিং গ্রোথ, ওই সময় ফার্টিলাইজারটা লাগে। তারপরে ম্যাক্সিমাম টিলারিং স্টেজ, সেই সময় ফার্টিলাইজারটা লাগে। রাইপেনিং স্টেজ মানে পেনিক্যাল ইনিশিয়েশন স্টেজ, এই সময় লাগে। রাইপেনিং স্টেজ আর কি করতে বসে। এই সমস্ত স্টেজ যদি আমরা জানি বিভিন্ন ক্রপের জন্য, অর্থাৎ 2-3 ভাবে ফার্টিলাইজার গুলি দিতে হবে, একবারে না দিয়ে দুভাবে দিতে হবে। পরে আমরা আরো many areas delay in planting after the optimum date often reduces yield potential. অনেক জায়গায় দেখো ডিলে প্লান্টেশন আমরা জানছি যে আগে ইন্টারঅ্যাকশন করে আসছে, সেখানে দেখি ডিলে প্লান্টেশন হলে 30%, ধরো 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহ গাছ লাগানোর কথা নভেম্বরে, সরি গাছ লাগানোর কথা ধরো এর 1 তারিখ, সেই গাছটা যদি মে 15 তারিখ লাগাও তাহলে তোমার দেখা যায় যে মানে 20% বা 30% ইল্ড ওখানে হতে পারে। Even when they may increase yield to avoid delays in planting. তারপরে কথা, সরি, consequently growers often reject fertilizer placement option even when they may increase yield to avoid delays in planting. এখানে কৃষকের আবার গ্রোয়ার মাঝে মাঝে ফার্টিলাইজার প্লেসমেন্টটা রিজেক্ট করে না, আমি দেবো না, এমন দরকার নেই। ইভেন ওয়েন দে মে ইনক্রিজ yield, এমন সময় হয়তো তারা yield বাড়াইলেও কৃষকের জন্য অপেক্ষা করে না, টু অ্যাভয়েড ডিলে প্ল্যান্টিং। আমি তো বললাম যে ডিলে প্ল্যান্টিং করে আমি যদি আর 15 দিন পরে সার নাই, আমি বরং সারের জন্য ওয়েট করে 15 দিন পরে আমি ফার্টিলাইজার দেবো। কৃষক চিন্তা করে যে না আমার দরকার নেই, আমি ওয়েট করবো না, আমি গাছ নাই। এই যে তুমি ফার্টিলাইজার পাইপটা দিলে ভালো হতো, সেই জিনিসটা সে ফাইনে নেয় না, কারণ ডিলে হইলে অটোমেটিক যে ডিলে ইফেক্ট, ডিলে ইফেক্টটাও নেগেটিভ ইফেক্ট হিসেবে দেয়, সেজন্য ফার্মার ওয়েট করে। However, fertilizer placement decisions also influence yield potential. Thus, planting date, fertilizer placement effect on yield must be carefully evaluated. Proper placement is important for both soil and plant health and quality of products, as well as to get maximum benefit from products. এখন আমরা তো ফার্টিলাইজার অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারঅ্যাকশন আমরা আগে করে আসছি, এগুলি এখন আমাদের ডিলে হইলে লস হয়। আবার এবার আমাদের বিভিন্ন ইন্টারঅ্যাকশন থেকে এবার ফার্টিলাইজার প্লেসমেন্টটা কিভাবে দিতে হবে, সারফেসে দেবো
না পার্সেন্টেজ না পার্সেন্টের নিচে দেবো, পার্সেন্টের নিচে দেবো, অথবা সিটের নিচে দেবো, এরকম কিছু জিনিস আমাদের অ্যাকাউন্ট থেকে তুলে হতে হবে ম্যাক্সিমাম বেনিফিট পাইতে এবং ভালো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট পাইতে, যাতে করে ম্যাক্সিমাম বেনিফিট পায় সেরকম। এটা কি ওয়ে হতে পারে, যে ব্রডকাস্ট সার্ভিস রাইসের জন্য অসুবিধা নেই। এরপরে অন্য একটা প্রোব, যে মানে রুট ডিপার ডেপথে চলে যায়, সার্ফেস থেকে ওদের নিচে পাইতে চায়, সেখানে যদি নিউট্রিয়েন্ট লাগে তখন সেখানে করা কি, রুট জন ডেপথ যদি 30 সেন্টিমিটার হয়, তুমি যদি 10 সেন্টিমিটার নিচেও দাও, তাহলে সেই ফার্টিলাইজার রিলিজ হয়ে যেতে পারবে না, ওই নিচের রুট ওটাকে এক্সট্রাক্ট করে ফেলবে। এরকম কিছু কথাবার্তা। তো তারপরে আমরা আসছি আহ, এই যে, হ্যাঁ, what are the major factors influencing the selection of rate of nutrient to apply as fertilizer? What are the major factors? ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্স করে ইনফ্লুয়েন্সিং দ্য সিলেকশন অফ রেট, ফার্টিলাইজার তো কিভাবে দেব, সেই রেটটা কিভাবে টু অ্যাপ্লাই টু অ্যাপ্লাই অ্যাজ ফার্টিলাইজার, অর্থাৎ আমরা সিলেকশন রেটটা ফার্টিলাইজার কি ফ্যাক্টর, কতটুকু রেটে দেব, সেটা কি কি ফ্যাক্টর ইনফ্লুয়েন্স। The major characters influencing selection of the rate of placement of fertilizers are, and ওই যে মেজর ফ্যাক্টর ফার্টিলাইজার প্লেসমেন্ট রেটের উপর কি ধরনের ইম্প্যাক্ট করে, আর মধ্যে ক্রপ ক্যারেক্টারিস্টিক একটা, সয়েল ক্যারেক্টারিস্টিক একটা, টেকনিক্স অফ ফার্টিলাইজার প্লেসমেন্ট, ক্লাইমেট, তারপরে এক্সপেক্টেড yield তো কত চাই, কস্ট বেনিফিট রেশিও, ফার্টিলাইজার নিড, সল্ট ইনডেক্স, এগুলি আমাদের এখন বেসিক্যাল বেরিং ওভার। এখন যদি আমি এইখান থেকে মানে কথাগুলি বলে যাই, পরের স্লাইড গুলো শুধু টেনে যাবো, সেটা একটা হইতে পারে প্রো ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যে প্রোপেজ ফার্টিলাইজার কিভাবে নেবে, হাইলিং বা সে লোকাল ভ্যারাইটি, তার একটা ইয়ে আছে। সয়েল ক্যারেক্টারিস্টিক, ক্লে সয়েল, লোমি সয়েল, বা সয়েলে কি ধরনের ময়েশ্চার আছে, অন্যান্য ফ্যাক্টর, সে কি ধরনের নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাই করবে, সেটা একটা টেকনিক্স অফ প্লেসমেন্ট, বিভিন্ন আমরা যেটা বলি ব্যান্ড প্লেসমেন্ট, সাবসয়েল প্লেসমেন্ট, ব্রডকাস্টিং সামনে আসবে। তারপরে ক্লাইমেট, টেম্পারেচার কি, এগুলো চিন্তা ভাবনা করে আমরা ফার্টিলাইজার রেটটাকে আমরা কিন্তু সিলেকশন অফ রেট এন্ড প্লেসমেন্ট অফ ফার্টিলাইজার, সিলেকশন দেখবো এবং প্লেসমেন্ট কোথায় দেবে, এরকম আর কি। কথা হলো ক্লাইমেট, এখন যদি বৃষ্টি হবে, ফার্টিলাইজার যদি মাটিতে মিক্স করে দেয় অথবা মাটির নিচে দেই, তাইলে এটা বন্যায় বা বৃষ্টিতে ওয়াশ আউট হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, টেম্পারেচার বেশি হলে যে সারফেসে দিলে এভাপোরেট করে চলে যাবে, সে অর্থে বিলো সারফেস দেওয়া অ্যাপ্লাই করা ভালো। তারপর এক্সপেক্টেড ইল্ড গোল, ইল্ড গোল, এখন আমি 2 টন চাই না, 4 টন চাই না, 6 টন চাই, হ্যাঁ, এখন ফার্টিলাইজার রেট কিভাবে হবে, 2 টনের জন্য একরকম, 6 টনের জন্য একরকম, 4 টনের জন্য অন্যরকম। এগুলি একটু আমাদের মাথায় রাখতে হবে। কস্ট বেনিফিট রেশিও অফ ফার্টিলাইজার ইল্ড অফ দ্য ক্রপ, ইকোনমি। কস্ট বেনিফিট বলতে যে আমরা যে ফার্টিলাইজার ব্যবহার করবো, স্যার খালি ফার্টিলাইজার দিলে ইল করে দিতে থাকি, দেখতে হবে ফার্টিলাইজারের দাম এবং আমি এর থেকে যে বেনিফিট পাচ্ছি, এই বেনিফিট আমার জন্য ইকোনমিক কিনা। আমি 100 টাকা খরচ করে 120 টাকা মিনিমাম পাইছি কিনা, 100 টাকা খরচে 90 টাকা রিটার্ন হয়, তাহলে তো সেটা আমার জন্য সুটেবল হবে না। আমাদের মধ্যে কেউ কি ইয়ে নিয়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করতেছে, ওই বাগান দেখাইতেছে, কি দেখেন ফার্টিলাইজার নিড, এখানে ফার্টিলাইজার নিড মানে আমরা অ্যাসেস করবো সয়েলে কতটুকু দরকার এবং সবকিছু ব্যালেন্স করে, 6 টন 9 টন হলে কি দরকার, এটা একটা। আর সল্ট ইনডেক্স হলো যে এই একটু আগে যেটা বললাম যে ফার্টিলাইজার দেবো, ফার্টিলাইজার সয়েলে দিলে সয়েল সলিউশন, এটা সল্ট কনসেন্ট্রেশন, এই কনসেন্ট্রেশনটা কতজনে এক্সেস হয়ে গেলে তখন টক্সিন ইফেক্ট, অপটিমাম হলে তার জন্য সুটেবল। অলরেডি ফার্টিলাইজার কম বেশি হইতে মানে হায়ার ফার্টিলাইজার, লোয়ার ফার্টিলাইজার এবং সবটা আসবে সামনে, আমরা যখন সল্ট ইন্ডেক্স করবো জিনিসটা আরো ক্লিয়ার হবে। রেসিডুয়াল আর ক্যারিং ওভার, ফার্টিলাইজার আমরা দেই, বছর দিলাম একটা 100 কেজি, সয়েল থেকে প্লান্ট সব নিয়ে নেয়, সয়েলে থেকে যায়, কিছু হয়ে যায়, কিছু রোবট করে যায়, এই হিসাব নিকেশ করে সয়েলে কতটুকু আছে, যে আমি 100 কেজি দেবো ভবিষ্যৎ সয়েলের জন্য, দেখি সয়েলের মধ্যে 20 কেজি আছে, তাহলে আর 80 কেজি দিলেই চলে, এরকম একটা মোটামুটি হিসাব করলে ওই 20 কেজি সয়েলে আছে, গেল বছর দিলাম, সেটা রয়ে গেছে, সেটাকে আমরা রেসিডুয়াল ইফেক্টস, ওটার একটা ইফেক্ট থাকে, অথবা ক্যারিং ওভার, গত বছর সেই কাজ করে আসছে, এই কাজটা শেষ সামনে দিকে করবে, দ্যাট ইজ ক্যারি ওভার। হ্যাঁ,
এখন এই ইন্ডিভিজুয়াল ফ্যাক্টর গুলো আমরা এখানে ভাবো। ক্রপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে কি কি জিনিস আছে আমরা, the uptake of plant nutrients vary considerably depending on the number of factors as এই যে নিউট্রিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন ক্রপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে এ হলো নিউট্রিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন। মনে করো এ বি সি দিয়ে আমরা কতগুলো কথা বলবো। নিউট্রালাইজেশনের জন্য কিরকম দরকার, ভ্যারাইটি আর হাইব্রিড, দ্যাট ইজ ক্রপ ইটসেলফ। এই নিউট্রিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন ভ্যারাইটি হাইব্রিডের মধ্যে কম বেশি হবে, লোকাল ভ্যারাইটি কম করবে, হাইব্রিড বেশি করবে, ভ্যারাইটি হলে স্টাবলিশ। হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাভেলেবল রেইনফল, মানে যত বেশি করো এরকম রেইনফল না হলে, রেইনফল বেশি হয়ে গেলে ক্ষতি, কম হলেও ক্ষতি, সেটা দেখতে হবে। টেম্পারেচারের একই অবস্থা, বেশি কমে, সয়েল টাইপ, নিউট্রিয়েন্ট লেভেল, দেয়ার ব্যালেন্স, সয়েল নিউট্রিয়েন্ট লেভেল দেখবো এবং দেয়ার ব্যালেন্স। নাইট্রোজেন দিলাম, ফসফরাস পটাশিয়াম সাথে ব্যালেন্স হচ্ছে না, এভাবে হবে না। সবটা ব্যালেন্স করে হিসাব করে আমাদের ফার্টিলাইজার অ্যাপ্লাই করতে হবে। প্লান্ট পপুলেশন আমরা ইন্টারাকশন দেখাচ্ছি যে 1,000 প্লান্ট দেবো না 2,000 প্লান্ট দেবো। প্লান্ট পপুলেশন বাড়াইলে ই বাড়বে, তার জন্য নিউট্রিয়েন্ট সাপ্লাইটাও দিতে হবে। প্লেস প্র্যাকটিস, পেস্ট কন্ট্রোল, ফার্টিলাইজেশন করা, মেথডস অফ হারভেস্টিং, এই সবগুলি এই নিউট্রিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন একটা ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে। আরো ফ্যাক্টর আছে। All these factors will determine not only the uptake but also recycling of nutrients. The requirement of nutrients vary from crop to crop. Legume in association with grass crops remove about 6 times more potassium than removal of phosphorus. Nitrogen should be applied for non-leguminous plants. এখানে দেখো নাইট্রোজেন লেগুমিনাস প্লান্টের জন্য দরকার নাই, নন লেগুমিনাস দিতে হবে। কিন্তু এই নাইট্রোজেন যদি থাকে তখন লেগুমিনাস প্লান্ট 6 গুণ বেশি পটাশিয়াম নেয়। Legume in association with grass crops remove about 6 times more potassium than removal of phosphorus. ফসফরাসের তুলনায় 6 গুণ পটাশিয়াম নেয়। কারণ তুমি লেগুম ক্রপ গ্রো করাইলা, সেখানে লেগুম গ্রো করালে সে নাইট্রোজেন সে পাবে, কিন্তু পটাশিয়াম তো পাচ্ছে না। পটাশিয়াম তাকে দিতে হবে, ফসফরাসও তাকে সাপ্লাই দিতে হবে। শুড নাইট্রোজেন শুড বি অ্যাপ্লাইড ফর নন লেগুমিনাস প্লান্ট, অর্থাৎ লেগুমিনাস প্লান্টের জন্য দরকার নেই। Nutrient removal depends on growth stage. Maximum removal occurs during early flowering to fruiting stage. আমরা বললাম early flowering stage এবং fruiting stage এ তোমার maximum removal early stage, growth early stage maximum removal depends on growth stage, মতলব কি maximum removal occurs during early flowering stage to fruiting stage। এখন রাইসের বেলায় কিন্তু আমরা ধরবেন যে এই ফ্লাওয়ারিং স্টেজ কোনটা, তুমি এই সমস্ত জায়গায় ধরো পেয়ারা, আপেল, তারপরে স্ট্রবেরি, যেগুলি আমরা বেশি ওর থেকে বেশি নেই, ফ্রুট ফ্রুট ফ্রুট। তো রাইস তোমার যদি আর্লি স্টেজে আমরা বেশি না দিই, তাহলে ওই যে তার পিলার বেশি হবে না, পেনিকেল বেশি আসবে না, সেরকম ক্রপ বেরি করবে। দেন আসছে ক্রপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ওই যে বি, এর দিকে গেলে আমরা নিউট্রিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন, আর বি হলো রুট ক্যারেক্টারিস্টিক্স। এখানে এসে কি ধরনের রুট কিভাবে ইয়ে করবে আমি করে যাই, সিম্পল কথা বিভিন্ন সময় বারবার শুনে আসছে। The growth and appearance of above ground portion of plants vary considerably from one species to another, even within a species, depending on environment. Might be expected that root system would also vary greatly in rapidity and extent of development. Hence, the root are the principal organs through which plant nutrients are absorbed. Understanding of characteristics of root habits and relative activity should be helpful in developing fertilization practices. Root systems are usually classified as fibrous and taproots. The fact that crops may annuals, biannuals, perennials is also important. ফ্যাক্টর নিয়ে একটা কথা বলছি, হ্যাঁ, শেষে গিয়ে বলবো না। But the ability of crops to exploit soil for nutrient and water is depend on the morphological and physical characteristics of root radius, root length, root surface, root weight ratio, the root shoot weight ratio, and the root hair density are main morphological features. Root এর কথা বলা, root radius, length, presence of mycorrhiza is another important characteristic. আমরা বলছি রুট ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর মধ্যে যে ফাইব্রাস ট্যাপরুট আমরা বুঝি, শুনতে পড়ে আসছি, সবে শুনছো ফাইব্রাস ট্যাপরুট বলা হচ্ছিল। ফাইব্রাস হলো ছড়াই ছিটে, ট্যাপ হলো এরকম, ট্যাপের মানে যে বড় এরকম নিচের দিকে ছড়াই যায়। আমরা তখন বর্ষার পরের দিকে বুঝছি, 4টে ভাগ করছি 25, 20, 50 এরকম করে 4টে 20, 20, 20, 20, তখন ট্যাপ।
ফেব্রুয়ারি সিরিজ আমরা বলে দিচ্ছি, এবং এই ক্রপের রুটেরও কন্ডিশন অ্যানুয়াল ক্রপ, এক জায়গায় বছরে একবার, বায়ানুয়াল 2 বছর, 2 বছরের ক্রপ আছে, ট্রি অ্যানুয়াল, এরকম প্রত্যেক বছর একবার একবার দিলে চলতে থাকে, এরকম ক্রপস আছে। এই সমস্ত জিনিস চিন্তা করে মানে আমাদের ফার্টিলাইজার অ্যাপ্লিকেশন গুলি মনে রাখতে হবে, হ্যাঁ। এবং রুট জোনে যদি মাইক্রোরাইজে থাকি, তাহলে সেই মাইক্রোরাইজার ওটা ইম্পর্টেন্ট, মাইক্রোরাইজার তার অ্যাক্টিভিটিস বাড়াই দেয় রুট প্লান্ট আপনাকে জন্য। এরপরে স্লাইডটা জাস্ট দেখার জন্য যে কিভাবে আসলে কাজ করে, সলিউশনে কিভাবে থাকে, এই সয়েল সলিউশন, সলিড সারফেস, এই চিন্তা করে অর্গানিক সয়েল সলিডস এন্ড সারফেস, সয়েল সলিড অর্গানিক ম্যাটার যেখানে আছে তার চারপাশে এরকম করে বিভিন্ন রকম আয়ন, এয়ার, সয়েল এয়ারের পাশে এরকম নাইট্রেট, পাশে ইনঅর্গানিক সলিডস এর পাশে থাকে, সয়েলের ভিতরে কি করে থাকে, এইটা ধরো রুট, গাছের এই রুট আসছে, এই রুট জন্য এখানে, সেখান থেকে অ্যামোনিয়া ঢুকে, নাইট্রেট ঢুকে, সালফেট, এটি দেখানো সয়েল পোর্শন অফ দ্য কিভাবে নিউট্রিয়েন্ট সয়েল, মানে সয়েলে আসে, সয়েল থেকে প্ল্যান্টে যায়, মিনারেলের মধ্যে ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার থাকে, কোন পরিচয় কি থাকে সেটা একটু। এরপরে কন্ডিশন পুরো ক্যারেক্টারিস্টিক এবং স্পেসিফিক ডিফারেন্স, পুরো ক্যারেক্টারিস্টিক নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে রুট একটা গেল, নিউট্রিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন গেল, আর স্পেসিফিক ডিফারেন্সেস, স্পেসিস ডিফারেন্স,